محمد بن عبد الله وأنصار أصحابه وذريته وأهل بيت سيدنا رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم إلى رشيدنا الإمام مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بالوي وصوره وفريه وإلى رسول سلطان عوليا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الجدي الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أبي بن سالم والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس والشعري بن عبد الله بارس وجميع سيداتنا العبي علوي وصوره وفريه وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر سكران ورسول حبيب عمر مختار شريف حسن بن صلى البهر ورسول حبيب الله بن سلم الطاهر وإلى سيدنا الحبيب حسن بن عبد الله الساتري وإخوانه الحبيب سالم بن عبد الله الساتري وإلى سيدنا الحبيب إدريس بن سمير وإلى سيدنا الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب وإلى سيدنا الحبيب علي الحبشي وإلى سيدنا الحبيب حسين علي الدروس وربته وإلى سيدنا الحبيب حسن بن محمد الحداد باليوم وإلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن الحبشي جيني وإلى سيدنا الحبيب صالح بن محسن الحامد تنقل وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف كرسيك وإلى سيدنا الحبيب حسين بن عبد الله السقاف كرسيك وإلى سيدنا الحبيب محمد بن علوي المالكي وإخوانه الحبيب عباس بن علوي المالكي وإلى سيدنا الحبيب وإلى سيدنا الحبيب القادر بن عمر السقاف وإلى سيدنا الحبيب القادر بن محمد الحداد وإلى سيدنا الحبيب عمر بن هود على الطاس وإلى الحبيب محسن على الطاس وإلى سيدنا الحبيب علي على الطاس بمر وإلى سيدنا الحبيب جعفر بن سيحان السقاف وإلى سيدنا الحبيب علوي بن السقاف وإلى سيدنا الحبيب عبد الله بن أحمد الحداد وإلى سيدنا الحبيب محمد بابود وأولاده الحبيب علي بن محمد بابود وإلى سيدنا الحبيب عبد القادر بن فقيه وأولاده الحبيب عبد الله بن فقيه وسوري مغفرين وإلى سيدنا الحبيب علي مشهور بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى سيدنا الحبيب وإلى حبيب مستورة بنت سالم بن حفيظ وإلى سيدنا الحبيب وإلى سيدنا الحبيب حسن بن أحمد بهارون وإلى سيدنا الحبيب حسن بن محمد بهارون وإلى سيدنا الحبيب حميد بن عباس بهاشم بشيري وإلى سيدنا الحبيب زيد بن محمد الحبشي وإخواني الحبيب علي بن حسن الحبشي وإلى سيدنا الحبيب علي بن عبد القادر والجرف وزوجته حباب بن الحبشي وسوري المنفره وإلى سيدنا الحبيب أحمد بن عبد الله المختار سيدنا الحبيب علي المنور وإلى سيدنا الحبيب أبو بكر الحبشي وسوري المنفره وإلى سيدنا محمد السيد البنجري وإلى سيدنا الحبيب السيد الوالد صالح بن عبد الله بن أحمد الحداد ومن شباب دي عمرو الحبشي وإلى سيدنا محمد السيد البنجري السيد بن عبد الكريم السمن المدني وذلك حاج محمد سروان يبدان بانيل كحاج عبد الحميد بسروان كحاج محمد خليل بانكلان كحاج عبد الله بانكلان كحاج ليلو السمنة كحاج الله فقيه كحاج فايد كحاج لين أسعد سمسول الرفين أسمى قصيد بندو وصوري مفروه وذلك حاج نانسراني وذلك حاج سرني عريف وذلك ديك سبحان الله بن إسماعيل البنجري وذلك حج زين العلمي وذلك حج اسم الملا كحج اسم جلال كحج اسم قدري كحج اسم موني كحج اسم دهلان وذلك حج محمد جزولي سمان وذلك حج عبد الشكور وذلك حج محمد سالم معروف وذلك حج محمد رسال زين وذلك حج محمد سفيان نور وذلك حج إبراهيم بن إسماعيل البنجري وصورهم وفروهم وذلك حج محمد خليك حج محمد يوسف وذلك حج محمد زيني بن عبد الغني إن الله يتبشم الرحمة والمغفرة ويسرهم الجنة ويعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم وفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الله يذهل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصد تحضر مزكية في هذا المجلس المبارك على هذه النية وكل نية صالحة شاملة بنية الصحة والعافية وطول الأمور وترضي الله ورسوله رزقا حلالا طيبا مباركا الله يجعلنا وإياكم من المتقين السابقين أن الله يقضنا بجاه النبي وببركة أصحاب ذرية أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول ويتمم بكل سلوان ورسالة ظاهرا وباطنا دافة لكل شر خير لنا ولوالدينا والأولاد ولمشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وخوالفنا من الهدى والتقى والعفو والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتهان بجاه سيدنا ولدياتنا جامعة لكل نية صالح وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hassasahu bihamri aswarihi, yani yang dia menentukan ia akan dia untuk membawakan akan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaihi bisabikil inayah, yani dan menghampiri ia akan dia daripada kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Artinya apa Bu? Kalau kita duduk dengan orang yang soleh maka petunjuk pertolongan akan ada pada diri kita. Kenapa? Duduk dengan orang yang soleh. Ya kan? Mahabbatus solihin wa anta minhum. Cinta lawan orang yang soleh, kita akan menjadi orang yang soleh. Siapa orang soleh itu? Orang soleh itu orang yang mendulukan Allah daripada yang lain. Itu soleh. Ya, lain Pak Soleh. Pak Soleh dia pentol tuh. Ada sana. Lain lagi itu. Kenapa Beb soleh? Nah, orang soleh itu kenapa Beb mendahulukan Allah daripada yang lain. Halo Pak Soleh yang berjualan sayur sana itu lain. Mendulukan sayurnya pada bayamnya. Ini luput karena salah. Pak, kalau kita cinta lawan orang yang soleh, duduk dengan orang yang soleh, ya kan? Al-Imam Ibrahim Al-Hawas, ada yang patuh Pak? Apa? Ini anggur kena nyaman karena belum datang kalau disuruh ngibet silahkan kadang ada lalu. Silahkan ya mulai minumnya ada. Nasib coba. Mohon maaf terlambat karena Bapak Guru tadi acara baca manakib juga di mana dalam pagar. Jadi itu bahannya repot tadi setengah 8, setengah 9 bahannya repot ulun masih di keluar dari dalam pagar. Ada tahu urusannya. Ya lah, alhamdulillah sampai tadi ulun pada sampai makan. Di sini pulang. Game. Maka orang yang keng nyaman banget. Ya lah, mudahan dibungkusakan sendiri. Ada mulai ada bujuran. Lah, Ibrahim Al-Hawas beliau mengatakan, apa kata beliau? Dawaul qalbu hamsya asya. Obatnya hati itu Pak ada 5. Berapa? Apanya? 5 itu kan ini. Para nyambung dengan ini. Ya, ada 5 hal. Ya, dawaul qalbu hamsya asya. Yang pertama, ada yang tahu lah? Nyata ya balungan. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran bitadabbur dengan makna-maknanya, dengan tahu artinya. Dengan tahu artinya mabib, kawalah. Ada apa? Dapat ya berapa ayat Al-Quran? Kita ini banyak tak mantap Al-Quran di rumah dapat pahala sudah. Pahala membaca. Cuma jangan dioman 2 tahun 5 tahun pandakan Al-Quran. Berdebu. Man sudah bulan puasa baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga. Mbah itu sudah halaman rahimnya jadi 5 menit. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Itu di bulan puasa sekali. Itu cuma jalan kandak pulang datang selama hari sampai jumpa tahun depan. Prai. Ulun kaya pernah mentasmiahi orang ulun tasmiahi. Ulun pernah mentasmiahi orang gue. Kuringa. Ojo turu ngacek ae. Ya. Ulun kan jangan nentang-nentang. Hendak bahasa apa? Ya lah. Ulun pernah bayang mentasmiahi orang. Yang ulun tasmiahi itu orang. Dipaham gak ada lah. Ini udah nyambung berataan. Sorongin nak 5 itu nah. Roti itu. Punya hantu, itu tasmiah buka.
orang mentasmiahi julun ba lebih afdal pian ni munya hendak tasmiyah baca Al-Qur'an dulu bil barakah Al-Qur'an iya kabeh mungkin ada lebih syukur anu ada bisi bahaya panggilun neharo tau kenapa di rumah ada Al-Qur'an kayak apa apalagi nang baca ya makanya Pak kita nih hidup ini tidak ada istilah kenapa bebu sudah tua ulun bebe gigi sudah tinggal 2 kan ada istilah belajar ngaji ya kan duduk di majelis talim biar paham ya kan ini kadang-kadang mohon maaf tetangga gitu ada suah hadir majelis ya kan mau diundang ada makanannya datang jadi mana beb mereka sanulin gimana kemana tahu terus juga kadang-kadang risih berangkat majelis risih ada maulidan risih juga dia punya kadang mau hidup di buminya Allah ini jangan hidup di sini ya kan punya anda mau hadir majelis jangan hidup di buminya Allah tuh jauh sana di mana beb hutan kumpul al-waliko gitu kan baik-baik ya Pak Al-Habib Ja'far bin Muhammad As-Segaf Hadramut beliau sebagai ini masih hidup Pak mudahan sih panjang umur orang ahli orang soleh umurnya berapa 102 tahun 102 tahun sampai begini masih hidup abahnya Al-Habib Musa Karib As-Segaf Hadramut pernah Hadramut lah apa lain tarim Tanjung Rema lain itu tarim Tanjung Rema itu ini tarim Hadramut Pak saudara dalapan Hadramut abahnya Musa Karib kemana-mana Pak punya ada majelis lawan bolpen lawan buku di mana ada majelis duduk sana mencatat contoh lain pulang balik pulangnya ya cari mandi hari-hari itu juga ya kayak apa orang ini ada rezekinya biarpun orangnya hidupnya sederhana Pak tapi kenapa bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun mereka hidup di sisi Tuhannya telah mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kenapa karena mendahulukan Allah daripada yang lain amun kita napa gawian aja sembahyang ada soleh lah lain wali lah lain karena orang wali sembahyang ada nah yang ada wali illal wali ya lah karena tahu orang wali itu banyak terkecuali orang wali itu seorang dua ya lah Al-Imam Suyuti juga mengatakan dalam kitabnya jam berapa? Tapi jam berapa tadi? Berapa dulu ya? Ini nggak aja nih. Ya kan? Al-Imam Suyuti juga mengatakan dalam kitabnya ilmunya hendak tahu orang itu soleh kadanya, orang itu wali kadanya, lihatnya gawiannya apa yang digawi hari-hari. Dia ini bisa terbang, tapi nggak sembahyang. Ya, banyak kalau ini, wah, semua kena minta banyak. Kenapa usul itu wali berbeda? Itu bayar ada yang juga baik. Tuh tiba-tiba ada harga wali galung 30 tahun ke hutan, di hutan 30 tahun keluar jadi balik. Wali apa? Wali kayu. Banyak orang minta banyak. Yo Allah ya karim. Padahal kenapa? Mengambil sembarangan. Kaulun tuh, ambil usir, saya ke sana melihat dia sini. Kenapa? Mengambil ada gelas sembarangan. Banyak orang minta banyak, ulun di rumah sunyi, kurang ajar, sembah. Ini mah orang ini pakai nasib, ada yang aneh-aneh turunan, datang, anu segitu anu pengabul aja, pengabulan apa ya sembahyang? Ulun sunyi di rumah mereka minta banyak. Ada minta banyak, aduh orang kehilangan sandal jepit ke rumah. Kurang ajar benar. Beb minta banyak apa beb? Ulun beb kehilangan sandalnya. Lama sandal nampak. Ada sandal jepit hilang kurang ajar benar. Sandal jepit baik 7.500 harga yang pasang. Iya tak ke rumah aja. Buahnya ini kayak itu biar tahu kan. Namanya Sugi ada ke rumah. Namun jadi apa itu bila sakit pernah hanya ada ke rumahan datang. Anu beb, muhalnya kayak sedih-sedih berarti. Nang ke rumah ulun tuh. Enggak ya, nanti mau happy yang bang. Sedih-sedih berarti. Jangan nangis malah. Mbak, hanya datang ke rumah tuh baik. Sedih-sedih berarti muhalnya. Ada di langsung Sugi.
Orang nu sedih ini datangnya ke ulama, ke kiai, ke ustaz, minta banyak, jualan sunyi, akan banyak dah, dan berperame. Urun dia jualan sunyi. Nyak harum ada banyak, baju ada banyak. Kita nak berdoakan orang supaya payu, kita paling. Ya doakan betul mudah, belum suki, bepeng, belum suki, karena bepeng ada sih belum berikan bepeng. Urun dia ada suki, kita mendoakan orang. Nah, kenapa? Itu sesuai dengan keyakinannya. Makanya menyenang minta banyak itu Pak dari orang yang ahli ibadah, ya orang yang ahli zikir, ahli sholawat. Itu yang doanya kabul. Orang yang punya sifat tawadhu, akhlaknya baik, itu datang itu. Jangan luput minta banyak. Ambil berkah minta banyak. Sandal Habib diuntan. Kurang ajar benar. Khotbah Jumat ditambah anyar bayar belum boleh. Sandal hilang. Makan nukar di Saudi, kan tahu lah 40 rial nukar. 40 rial kali 4.000 berapa? Berapa? Gak bisa hitung juga nih. Anda hilang main boleh kalau masjid diurupi panitia salah nyapit pulang balik nang dudin boleh kekan orang pasti udah maaf lah hilap ya dalam hati lo lain hilap tuh maling anda lulun bapak anda lulun belakang aja awas hilang lah datang kepada orang soleh itu ya kan Syekh Bakar bin Salim itu Pak beliau itu luar biasa beliau mengatakan fahumul muradu wala yuradu siwahum wal qalbu mustaqillun wal hana harir lisami dzikrahum wa hadithu wal ma'i bi hayatihim ihsana mereka adalah orang yang dirindukan oleh kita. Siapa mereka? Orang soleh. Mereka adalah nama yang selalu dikenang oleh kita. Hati pun mengingatkan kebersamaan dengan mereka. Kita berkumpul bersemuanya semata-mata karena kebaikan dan keberkahan daripada orang-orang yang soleh. Wahumul qaumul ladzina hudu. Mereka adalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Lillahi itu mereka tidak punya kesenangan lain terkecuali kesenangan mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang soleh. Karena makanya Ibn Abbas beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas beliau pernah bertanya, "Ayu julasa'ina khair?" Siapa orang yang baik itu Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarakum billah ta'ala ru'yatuh." Kalau kau pandang dirinya, mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuh, makanya di rumah tuh Pak pandang gambar soleh. Orang-orang soleh itu rendah. Ya kan? Ini apa? Gambar-gambar nang wayang dandak di rumah. Gambar-gambar nang banyak bapak bekerja lumping dandak di rumah. Bah. Begini setan masukkan. Bujuran. Dengarkan. Tampar nih. Ya, gambar orang soleh, pandang pahala. Dan mau orang soleh. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajahnya tuh Pak, masya Allah, dipandang nyaman benar. Coba biar. Kita punya pikiran mereka. Di majlis benganga, berjualan di pasar nganga juga. Di mana-mana benganga. Punya ada makanan, lagi penuh hulunya. Sama aja wanulun juga. Iya Pak, ada Pak orang hadir ke majlis Pak ngangguring aja dua. Itu belum dapat pahala ya. Guring aja. Mau sudah mendengar bunyi piring, berdiri. Bunyi piring mendengar bunyi piring minta matur. Anu terus. Ngangguring tadi. Terus. Anu iwaknya ganda kodenya. Sebutin dah. Terus ganda kodenya lagi. Banyak benar makanan di hadapannya. Ditegur lawan kawannya, itu makanan apa di hadapan? Beranai. Apa? Tambahan. Mendengarkan orang majelis kaca, makan banyaknya. Ini yang rencang mendatangkan angin puting beliung di landasan ulin. Oh, hanya. Ya alhamdulillah kita di tempat ini majelis ada, masya Allah luar biasa. Senang kita Pak, bangga Pak. Ya makanya hormati ulama itu, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya wa man akramahum faqad akramani wa man akramani faqad akramallah. Hormati ulama, sayangi ulama, tapi cari nang ahlus sunnah wal
ahli sunnah wal jamaah, Habib Kiai Ustaz siapapun banyak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kena dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Boleh. Jangan dibaraki. Jauhi Habib kah? Biar jangkutnya 2 meter. Banyak keluar pada ahli sunnah wal jamaah. Kena dulu. Siapa menandai pada tahu? Itu Pak, ya kan hormati. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, mereka itu pewaris para nabi. Wa man akramahum, siapa yang memuliakan mereka, faqad akramani, berarti orang itu memuliakan aku, kata Rasulullah. Wa man akramani, siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, faqad akramallah, berarti orang itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat beliau sesama. Masyaallah, siapa yang tidak kenal beliau? Orang soleh. Ya lah. Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Mandang fotonya aja luar biasa. Ya lah, mandang gambar Inul singganan keluar rumah bujogin, masuk rumah bujogin. Apa gambar Inul? Gambar bola singganan janda. Napa hasilnya? Pada napa rumah juga? Ya kan, yang biar bini di rumah itu baik. Ya kan, Al-Quran dibaca di rumah itu, Burdah dibaca di rumah itu, jujur baik lupa. Kan tahu lupa lah. Nang basap tuh lupa baik. Punya kurang kencang asapnya rumah pian jujur. Ini ngalih, bukan juga marah lah. Kamu yang kurang kencang asapnya rumah pian jujur lupa itu. Baca Yasin. Ya kan, hendak air kursi di rumah tuh di atas lawang itu bagus baik. Ya kan, menyayatnya ada kursinya gantung. Ngalih buahnya di bandar ini ada nyambung dulu. Ya kan, para ulama itu kita melihat mereka itu Pak, ya Allah mengingatkan kita kepada Allah. Cuma jangan dicengangi. Dicengangi itu himat itu bawa berkelahi ya ngarannya. Jangan. Ya kan, man dzakarakum billah ta'ala ra'ayatu wa zada fi ilmikum mantiqum. Ya kan, ilmu menambah ilmunya itu Pak, ilmu yang baik dalam kita. Dingin hati kita. Yalah, Masya Allah ilmu kita alhamdulillah. Keluar kita dari majlis, Masya Allah hilang. Pikiran-pikiran yang macam-macam hilang. Yang diingatkan apa? Masya Allah ingin ibadah jalan Allah. Yalah, datang ke majlis, duduk kita mendengarkan tausiah, mendengarkan maulid, qasidah, Masya Allah dingin hati kita. Keluar dari kita pulang dia kata utang banyak banget. Dong manusia ini. Ya kan? Nah, ini Pak, hanya manakim Rasul ini bacaan apa bentuk guru mahasiswa mau takut sebutkan kebaikan orang yang meninggal agar menjadi apa? Agar menjadi pelajaran buat kita. Masyi'ta fa innaka mayyitun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kamu ini di muka bumi Allah Subhanahu wa taala sekehendak pian, semau lo gue. Tapi ingat kata Rasulullah, fa innaka mayyitun. Kalian semua akan meninggal dunia. Catat baik-baik. Ini ulama-ulama banyak sudah meninggal dunia Pak. Makanya belum ada keluar kemana-mana. Kalau pindah ke Umpet juga. Mbah. Ya baik ini. Tapi menurut Allah untuk yakin aja mudah panjang umur berdataan. Ya cuma nang tua Tuhannya benar ya. Berdahulu. Nang tua Tuhan. Siap-siap berdahulu. Mbah. Ya kan, jangan menghadang tua baik. Anak tua kita hanya hadir majlis. Anak tua hanya kita hendak masjid. Sudah tua hanya kita berzikir, berselawat. Jangan. Ya kan, Nabi itu Pak, syabun nasa'a fi ibadatillah. Ya kan, Nabi itu betul seorang pemuda yang digunakan masa mudanya itu ibadah kepada Allah. Itu apalagi tuha. Ini kadang-kadang tuha kaladi. Ya tuha makin jadi sudah tuha tutup ke majelis tutup di warung remang ada juga tuha giginya tinggal 2 ada juga jangan sadar aja lagi sudah mati alhamdulillah manusia itu Pak hendak meninggal tuh ya kan apa kata Nabi manusia hendak meninggal itu ya kan manusia hendak meninggal itu Pak tergantung apa gawiannya di dunia punya baik tuh meninggalnya atau jadi majelis, meninggal di majelis. Masya Allah, husnul khatimah. Amin. Amin. Ya, mudah-mudahan meninggal di majelis berdataan. Pada masuk dulu udah banyak umur di majelis itu nah. Ini nggak paham tuh mana. Ya kan? Qiraatul Quran bil tadabbur. Yang kedua,
Dawaul qalb hamsa isyak, obatnya hati itu Pak. Ya kan, obatnya hati itu apa tuh? Wal khalaqal batan, mengosongkan perut. Dalam artian apa? Mengurangi makan. Nabi itu Pak makannya sedikit Pak. Nabi orang soleh itu makannya sedikit buat. Kalau kita bangku sedikit makan. Coba. Mbak, Nabi itu ya kan Pak ujar Allah wakul washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Jalan, bujur. Ringan kan? Wakulu washrabu, makan dan minumlah kamu. Wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu orang yang berlebihan ya kan melapar antuk apa namanya seruan datang enak. Nah hari Minggu hari apa kah seruan diundang orang makan kan 5 piring habis memberi amplop di wadah 2.000 ada juga di mana dia suka marah kita jujuran aja ini emang jujuran banyak tahu lah banyak nih tahu lah banyak nih minum dulu. Di satu orang berhimmat makan nggak bisa lagi ya, memberi di celengan lalu 2.000. Ada jualan terbaik, ada nang kosong. Ya Allah ya Karim, jangan pernah ya memberi minyak kosong nentok. Ada juga pak, nentok. Ya pak makan untuk beraib, itu nggak bisa lagi ya. Tapi biarpun apa aja memang diundang orang tuh dah datang aja dah. Dan kalau dulu makan apa ada. Ya bang, menceritakannya kawan campur makan gitu. Pada itu apa itu? Makan nggak leh? Ya bang, wal khalaqal batan, masuk ke perut. Ya sedikit, nah orang baik mau sedikit makannya baik, biar orang punya sedikit makannya baik, konsentrasinya itu masuk. Sembahyang kusuk, sedikit makan, punya banyak, ngantuk baik. Allah, ada nggak kita makan lagi? Coba 5 rakaat, kasih tuntungan. Bangun apabila ini Allah menghati Nabi pada dayanya 5 rakaat ngantuk boleh kebanyakan makan urun baik ya membangun pian ini insyaallah Bang makan kada pati yang ulun lihat Pak yang banyak makan tuh dan rombongan maulid biasanya tapi lain di sini lah lain semalam ulun Pak pernah ya, semalam sebulan yang lalu sama bulan ceramah di oleh hari acara khol ini banyak rombongan maulid Mbak tapi nilai di sini lah hari rombongan maulid itu Pak punya membawa terbang biasanya terbangnya tuh Pak berdiri biasanya berdiri terbangnya ya kayak ini biasanya itulah menyembunyikan biasanya bawa kayak ini mulikan dibawa ya kayak ini kalau ini curiga ya udah datangi bagaimana kesenangan bersalaman lalu buahnya datang sekali apa isinya hibak isi mau isi wadah hibak rombongan maulid kok mahal itu sekalinya tapi itu di boleh hari malah mau di sini insyaallah kurang lebihnya biar makan aja nih urusan parut aja boleh ya kada apa-apa silahkan aja. Ada Allah ada larang. Rasulullah kadang larang karena makan apa silakan ini nikmat Allah semuanya fabi ayyi ala'i rabbikuma. Nikmat Allah kurang apa lagi kita nikmat Allah baik semuanya ada pada diri kita. Kendaraan kita ada misi, mobil ada, rumah ada. Kurang apa lagi? Kalau bersyukur kepada Allah, apa lagi kita hendak lawan Allah ini Pak? Luar biasa umatnya Nabi Muhammad ini Masya Allah Pak. Jangan kita nak bergawi maksiat aja gawian ada usah. Ya, buat Jawa ya Allah udah lumping berhimat. Sembahyang ada istiadat BP silahkan kada melarang. Setiap manusia bangsa suku apapun Pak, itu mereka tuh bisa ada istiadat masing-masing. Kita tidak marah. Cuma jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah. Kalau sudah waktunya sholat, waktunya kita mencari, waktunya kita guring, istirahat, turun. Ojo maksiat Pak. Ya, ini dengarkan baik-baik nih.
Ya kan? Ulun berapa kali menasihati, bukan apa-apa, ada apa? Kita nih, ya Allah, manusia yang paling banyak durhaka kepada Allah, ya manusia nih. Ya kan? Obati kedurhakaan kita tuh dengan cara apa? Dengan cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya kan? Nah, itu yang kedua, wal khala'al batal. Ya kan? Nah, dan ketiga, bermunajat. Wa tadarru inda sahar. Bermunajat di akhir-akhir malam. Ya, yang ketiga, bangun tengah malam. Yang keempat, dia mulai bangun tengah malam. Orang-orang bahari, ulama-ulama bahari, minumannya kopi, gahwa, kopi. Kenapa, Beb? Beribadah. Supaya dia kadang ngantuk. Beribadah itu istighfar, salawat dibaca, sudah kadang ngantuk. Amun saiki, Pak, saiki ngombe kopi, kaplean kape, Pak. Iya. Ngombe kopi bedom. Ya Allah ya Karim. Kadang-kadang main judi. Ada juga. Jadi jangan salahkan Allah. Punya Allah turunkan balak lawan kita, jangan salahkan Allah. Corona ini belum kenapa-napa lagi, Pak. Orang ini masuk masjid suruh basuh tangan. Dikira orang kan di umat, dikira umatnya Rasulullah itu pada bersih kan? Kita ini nak ke masjid sudah mandi bersih 99,9% orang nak ke masjid itu mandi. Ini disediakan pulang muka, basuh tangan dulu pakai masker aja. Oh, lu mulai dulu sampai wah ini ada soal masker. Kamu jangan mati ya. Ya, masker dia punya bersikat gigi. Punya ada bersikat gigi seminggu mati seorang. Keracunan. Ada tahu Harus juga masjid sini itu sama. Jangan sekamaran ini di silang. Kenapa setan itu tahu lah? Merapat sembahyang tuh. Bujur, gimana Pak? Bujur, saus subuh vakum fen atau subuh minta manusia kesempurnaan sholat itu Pak dari rapatnya soft. Mau didengangin apa? Ada dalam masjid mati corona itu ada. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kenapa orang gila tahu lah. Orang gila karena ada waras, kada suami mandi baik, kada suami pakai masker. Adalah sampai ini orang gila karena corona. Ada. Berarti nama kayak mana itu berarti. Ada orang menyambati lah. Ada orang menyambati ada. Bagus saja baik. Anu PP debu ya bagai. Janganlah kita ibadah lah seperti biasa lah, silakan. Ya kau ulun kadangnya kalau menyuruh dengan ada baik. Memang nggak ada penyakit itu memang datangnya dari Allah pelataan. Kita harus ikhtiar, bujur harus ikhtiar. Ya kampungnya kita kayak ini ya apa Pak? Ya giliran mana-mana karena pernah ada silang-silang, pasar ada silang, mall ada silang, tapi maunya sudah masjid silang. Sebagai ya. Dah ini panjang lagi nah, berapa jam? Ada ini panjang, tenang duduk aja Bian. Nggak aja, makan di roti habis sudah. Roti itu. Ya, syahadat adalah kelebihannya dari Allah. Itu kasih sayang kepada orang talibul ilmi. Itu nomor 5 belum tadi, terakhir. Ya kan? Yang terakhir, obatnya hati. Yang terakhir, mujalah satu solehin duduk dengan orang-orang yang soleh. Itu obatnya hati. Nah, ada orang soleh di kampung biar alhamdulillah datangin kita doa, bisa anak mecal, ada perhutan datang kepada orang kepada Habib, Kiai, Ustaz minta banyu. Nah, jangan bawa baju pemadam. Oh banyak kan, ulun pernah datang ke orang buat apa anak banyu galon sebanyak kan dibawa itu bapak ulun ini anu bebe perada ulun bebe garingan berataan jadi seorang garing bawa galon. Harus ulun dulu ngipaya obatnya harus 2 hari mati berataan. Dan cobiannya di Allah itu kasih sayang kepada orang yang talibul ilmi, sayang lawan orang yang mencari ilmu, dan kepada orang yang alim-alim ketujuh, orang yang soleh ketujuh, dan fakir miskin ketujuh. Diundang fakir miskin, ditolongkan orang miskin. Itu orang soleh. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Rasulullah itu diundang orang miskin, kita desa-desa mendatangi hajatnya orang miskin. Ya kalau penting Rasulullah diundang oleh orang miskin, orang kaya, yang miskin dulu kan Nabi. Memang kita mau harapan paling yang kaya pada lo diundang habis bisa jam 4 sore kalau duduk di sana.
Kenapa? Amplopnya al-kandalu, al-tabelu. Ini nak jadi orang alim soalnya. Nakawa, orang iso, orang ilok. Dan segala orang yang fakir miskin dan segala orang yang berkhidmat kepada segala orang yang ziarah kubur, ketujuh ziarah kubur. Menyada orang yang ada ketujuh ziarah kubur jangan diumpati. Ini buah dari CTI biasanya baik. Buah dari CTI ziarah kubur kada mau, tahlil kada mau. RCTI rombongan celana tinggi. Dan tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya dan lagi pula sangat memuliakan kedua orang tuanya yaitu ibu bapaknya. Nah, memuliakannya orang kuitannya ketujuh kita itu juga menyadari si kuitan memuliakan kuitan itu sayangnya kuitan tampul ada kuitan ada kuitan kadang-kadang ditangisi berhimat kuitan mati apa sudah terlambat. Yang lagi ada kuitan kada batak kalau kita ulun baik dulu ulun abah ulun dulu pian tahu ah menyalewat di muka abah ulun menjaga betul dulu apa yang ada pada sini dihamput Allah ulun apa aja abah ulun kada melajari lawan ulun di abah kada kalau bina lawan orang yang kayak itu di sini masya Allah ini balik didikan orang bahari orang ini apa anak main udah paling kurang ajar lawan kita ini ini nek kayak apa kita nih anak bisa anak yang soleh punya anak kada benar dimondokakan ya kan mengaji kada pernah ini kada pernah sudah kadang sudah jadi imam temu buntal ya kan awal lebih lewat datang Nadim ya kenapa Nadim udah tua nah kasep ya kan jujur lah kuitan tuh sayangi kuitan tabul ada ya kan biar meninggal lah hidup kuitan kayak apa lah tetap kuitan dia wajib biar menghormati ya kan dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunnah ya kan dan membanyakkan ya Allah Senin, Kamis puasa ya kan ini bulan Dzulhijjah pulang nih hari ini sudah masuk malam 2 Dzulhijjah puasa bagus ya lah jangan Dzulhijjah bebas Senin Kamis nang Ramadan aja ulun sebulanan 2 kali aja puasa yang pertama dan terakhir ya habis itu game ya Bang ditakoni orang berapa puasa kan sebulanan puasa aja sebulanan aja mulai pertama awalnya jadi yang pertama aja kan awalnya pertengahan habis ada puasa bah iya pam Abdul Karim Masyaman al-Madani itu ilam zikir siang dan malam lisannya selalu berzikir kepada Allah ya kan dan artinya menjauhi berhalwat menjauhi daripada bercampur dengan manusia maksudnya kenapa bercampur dengan manusia punya ada manfaat ya punya ada manfaatnya kumpul duduk kayak itu kita kayak itu juga duduk lawan orang itu khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia itu yang bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya humul qaum la yasbabihim jalisuhum mereka adalah suatu kaum di mana kalau kita duduk dengan mereka hidup kita akan menjadi tenang tidak akan pernah celaka dunia akhirat dan barang siapa yang membaca Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh niscaya orang itu masuk jumlah martabat fadilah wali kutub itu dunia sekung aja kalau dalam 2-3 kalaupun itu masih hidup sekung ujungnya kalau ada denang 2-3 wali kutub itu ada terkecuali kutub-kutuban banyak kutub-kutuban banyak orang mengaku wali kutub gampang wali kutub itu kepalanya orang wali orang soleh orang alim dia wali kutub sudah di atasnya beritaan sudah jadi menyakitan kayak ini gak ngaku wali apa benda kutub-kutuban bener syahadat adalah Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Masyaman al-Madani itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam negeri Madinatul Rasul dan diwafatkan radhiyallahu anhu pada tahun 1189 daripada hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah dan dimakamkan di Baqi. Baqi itu di mana? Di Madinah. Ma'la di Mekah. Ya kan, mudah-mudahan tulakan umroh beratan. Ya kan, jangan amin-amin aja bayar. Mbah, tulak lawan ulun kena bulan Maulid tulakan. Ini semalam bukuan Sukamara banyak tulakan lawan ulun.
Mudah-mudahan yang balon-balon ditolakan nang sudah insya Allah mudahan tolakan lagi. Mudahan berrezeki banyak yang sabaratan sugih dunia sugih akhirat insya Allah. Nah, dimakamkan dibagi berhampiran dengan kubur sekalian Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu faedah. Barang siapa menasibkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani pada tiap-tiap tahun sekali serta bersamaan dengan orang banyak dan membaca Al-Quran serta tahlil dan bersedekah secara kemampuan dan dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani. Apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki yang halal dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala hajat-hajat yang minum dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia wa hajat akhirat. Semoga yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan keberkahan daripada orang-orang yang saleh, mendapatkan sir daripada orang-orang yang saleh, duduk dengan bersama dengan orang-orang yang saleh, duduk dengan datuk-datuknya orang wali, datuknya orang saleh. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita. Semoga bala musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bala musibah diangkat. Allahumma ya kafil bala ikfil al bala qabla nuzulihi minas sama. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni Allah, yang sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan afiat oleh Allah, dan segala urusan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semuanya kita dalam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya rabbana innaka antat tawwabur rahim. Ya al-ba'alawi syafa'ah ya al-ba'alawi syafa'ah kullu qurbatan jari bikum ya ahli billah kullu hajatan jadi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat dan sedekah. Ya